سے مار دیا, کیوں؟ مقصد پہ نہیں ہے. بھینس دودھ نہیں دے رہی اور کسائی سے کہہ رہی حضرت میں پیشاب کروں گی اور گوبر کروں گی, آپ مجھے پال لیں. کسائی کیوں پالے گا؟ تو مسلمان کا مقصد ہے 5 لاکھ آدمی روزانہ جہنم میں جا رہے ہیں. ہمارے مسلمانوں کو ذرا سی تکلیف ہو ہم کہتے ہیں مار دو ان کو, لیکن روزانہ 50,000 عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں پکی, ہمیں اس پہ ایک آنسو نہیں کرتا. ہماری روح اتنی بیمار ہو چکی ہے کہ ہمیں انڈین فلم دکھا دیں اور عورت مر رہی ہو ہمیں رونا آ جاتا ہے, اصلی جنازے پہ ہمارے آنسو نہیں کرتے ہیں, روح بیمار ہو چکی. تو مسلمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ تاجر بن کے, قرآن میں ہے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس, ساری امت خیر والی ہے, ساری انسانیت میں نکلنا ہے. مسلمان آج نکلے میں, لیکن کیوں نکلے؟ ڈگری لینے یا جاب کرنے. اللہ کہہ رہے کیوں نکلنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, اور نکلتے ہوئے یاد رکھنا وتؤمنون باللہ, اللہ پہ ایمان رکھنا, اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. آج مسلمان مقصد چھوڑ کے بیٹھی ہے. ہم یہ نا زلزلہ آیا, ٹھیک ہے, میں وہاں گیا, لوگوں نے اللہ کہہ رہے کیوں نکلنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, اور نکلتے ہوئے یاد رکھنا وتؤمنون باللہ, اللہ پہ ایمان رکھنا, اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. آج مسلمان مقصد چھوڑ کے بیٹھی ہے. ہم یہ نا زلزلہ آیا, ٹھیک ہے, میں وہاں گیا, لوگوں نے کہا ہسپتال کھول دو, چیریٹی کرو اور بینر لگا دو. اب ایک روڈ ہے جہاں سے مسلمان گزر رہے ہیں, پیر زخمی ہو رہے ہیں, اب ڈاکٹر بیٹھ گئے کہ جو آیا اس کو علاج کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانچ سے گزر رہے ہیں, خدا کے واسطے کانچ اٹھا لو, چھوڑو تنخواہیں کمانا, چھوڑو نام بنانا, کانچ اٹھاؤ. کانچ اٹھانے کو تیار ہیں. قوم عاد نے کہا طاقت کا نعرہ مارا, اللہ نے ان کو اڑا کے مار دیا. قوم سمود نے کیا کیا کہ یہ تو پاگل تھے, ہم پہاڑوں میں گھر بنائیں گے, ہمیں دیکھتے کون سی ہوا اڑاتی ہے. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا, چیخ مار کے سارے کلیجے پھاڑ دیے. میں نے اسلام آباد میں اور کشمیر میں خود لوگوں سنا یہ بیوقوف لوگ ہیں, اب ہم ایسے گھر بنائیں گے جو زلزلے سے نہیں گرے, تو اللہ تعالیٰ اگلا عذاب دے دے. یہی آج ہم کر رہے ہیں. اس لیے مقصد پہ جب تک مسلمان ہے, اور مقصد کیا ہے؟ قرآن سورہ توبہ پڑھ لیں, یہ مقصد ہے ہر ایمان والے کا مسجد کو آباد کرنا. اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں 8 چیزیں تمہیں روکیں گی. کون سی؟ تمہاری برادری, تمہارا کنبہ. محمد یوسف کو مسلمانوں نے کہا تم نے داڑھی کیوں رکھ لی, پاگل ہو تم. ایک مسلمان ہو گیا, مسلمان سے روزانہ دعوت دے رہے ہیں, تمہارا دماغ خراب ہے, یہ تو مولوی پاگل ہوئے ہیں, مولوی پاگل ہوئے ہیں جو مفت کھانا ہے. دیکھیں تو مولوی کو کام کرتے دیکھا آپ کا. میرے پاس ایک بچہ آیا کہ جی آپ کہہ رہے دین سیکھ لو, آپ میری اماں کہہ رہی ہیں میں تیار ہوں, لیکن میری اماں کو میں نے کہا, تو میری اماں نے کہا صحیح نمبر سے پوچھو, کروڑ روپے کما کے بیٹھ گئے, اب دین پہ چلا گیا, تو دین مولوی بن گیا, کھائے گا کہاں سے؟ تو میں نے کہا میری جان اپنی اماں کو میرا بھی سوال کرنا, انٹرنیٹ پہ سرچ کریں اور پورا ٹی وی تلاش کریں, آج تک کوئی مولوی صاحب خالی پیٹ مر گئے ہوں, زیادہ کھا کے مر گئے یہ تو مان سکتا ہوں. پھر بھی عقل نہیں آتی. 10 گھر والے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کھانا لے لو, پھر بھی ہمیں مولوی صاحب سلیکٹ کر رہے ہیں. ہم تو مولویوں کی نقل کرتے تھے, پیٹ سگلین مشتاق مولویوں کی نقل پہ 32 انچ سے 40 انچ پیٹ آ گیا, ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کھانا کیا. تو ہم تو کہہ رہے ہیں مقصد پہ آ جاؤ, مقصد پہ آ جاؤ. اور اتنا خوبصورت دن, پانی فریج میں ٹھنڈا ہوتا ہے. آج مسلمان کہہ رہے ہیں چولہے پر رکھ کے دعائیں کرو یار, یا اللہ پانی ٹھنڈا کر دے. مسجد جاتے نہیں, دین کہاں سے آئے گا؟ ایمان والے کا حضور نے اس لیے فرمایا کہ ایمان جس کو مسجد کا عادی دیکھو, اس کی ایمان والے ہونے کی گواہی دے دو. مسجد کے باہر تقریریں کرنے والے کی ایمان کی کوئی گواہی دینے کا حضور نے نہیں کہا, جس کا دل مسجد میں اٹھ کے عمومی. اسی طرح ہماری بہنیں گھر کو مسجد بنانا ہے, گھر سینما گھر بنے ہیں یا ریسٹورنٹ بنے ہیں, صبح شام بیچاری عورتیں چولہے کے سامنے, مردوں نے چولہے کے سامنے رکھا ہے ان کو. عورتوں سے بھی کہا ہے کہ گھر کو مسجد بناؤ. میں نے آنکھوں سے وہ جگہیں دیکھی ہیں جہاں اللہ کے عذاب آئے, لیکن ایک گھر, ایک مسجد ایسی نہیں دیکھی جہاں اعمال ہوتے ہوں جو حضور بتا کے ایک گھر نہیں گیا. سونامی جیسے سمندر میں مسجدیں بچی ہوئی, یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا. کشمیر کے زلزلے میں کچے گھر کھڑے, پریزیڈنٹ ہاؤس گر گیا, یہ کچا گھر کیوں کھڑا؟ اس میں وہ اعمال ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. مسلمان کرنے کو تیار ہیں. بالا کوٹ میں ایک پلازا کھڑا ہے, اب وہ لوگ اس کو تصویریں کھنچوا رہے ہیں, زلزلے میں بچ گیا, دیکھو جی کیا ہم انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے. وہ بھائی یہ کیا کرتا ہے یہ پٹھان, یہ وہ پٹھان جس کی ایک اینٹ نہیں ہلی, یہ سارے مجمع سے کیا مختلف چیز کرتا ہے جو اتنے بڑے زلزلے میں اللہ نے اس کی اینٹ نہیں ہٹائی. اب وہ دیکھنے کو تیار نہیں, وہ سننے کو تیار نہیں. اب میں وہاں گیا ہوں, میں اور جنید گئے, پورا ہم نے کشمیر وزٹ کیا. اللہ کا فضل ہے, جو جو اعمال کر رہے ہیں ایک گھر ان کا نہیں کرے, ہم آنکھوں سے دیکھتے. تو میں تو ہوائی باتیں نہیں کر رہا, تو میں تو اس کے لیے تھوڑے پیسے خرچ کرنے پڑتے. ابھی میں ساؤتھ افریقہ گیا, وہاں مجھے لوگ لے کے گئے. وہاں ایک بستی ہے جو زمین میں اللہ نے دھسا دی, ایک مسجد بیچ میں ایسی کھڑی ہے اوپر, اس کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. اب جا کے ٹکٹ لے کے دیکھیں وہ مسجد کی بچی. اب اس مسجد میں وہ اعمال ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں چھوڑ کے گئے. جس مسجد میں ہوں گے, مسجد تو
ये शेडिलियर्स के लिए थोड़ी बनी है, मस्जिद तो हमारे के लिए बनी है। आज हम मस्जिदों में जाते हैं, मैं भी साउथ अफ्रीका की मस्जिद में गया, उन्होंने कहा जुमे से पहले आप बात करें, मैंने बात कर ली, मैंने कहा माशाल्लाह मैंने यहाँ की सुन्नतें पढ़ी, तो जैसे ही मैंने अल्लाह अकबर किया तो सामने मेहराब पे वुडवर्क देखा, मैंने कहा यार वुडवर्क, मेरा घर बन रहा है, मैंने कहा ऐसी वुडवर्क इंशाल्लाह बनाऊंगा, अब मैं नमाज में वुडवर्क बना रहा हूँ, ठीक है। फिर सजदे में गया, कारपेट इतना मोटा, मैं कहा कारपेट बड़ा मजेदार है, सजदे में कारपेट आता है, इधर सलाम किया वुडवर्क, इधर सलाम किया वुडवर्क, और मैंने दुआ किया अल्लाह ऐसा घर बना दे, चले गया। तो आज तो मस्जिदों में भी अल्लाह नहीं मिलते, तो उन मस्जिदों में अल्लाह मिलते हैं जहाँ हुजूर जाते थे, जहाँ कीचड़ में सजदा करना पड़ता है। आज तो मस्जिदों में जरा सी गर्मी पड़ी एसी चला दो, अब एसी में नमाज पढ़ ले, 2 दिन जरा बगैर एसी की नमाज पढ़े अल्लाह मिल जाएगा। तो हमने जिंदगी ऐसी बना ली जो अल्लाह मिल ही नहीं सकता, अल्लाह तो मुशक्कत वालों को मिलते हैं जी। और श्रीलंकन टीम पे जो हमला हुआ लाहौर में, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि आइंदा टीमें पाकिस्तान आएंगी? वैसे जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हालात तो सारी जगह खराब है, लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है हमारे यहाँ कुछ ज्यादा खराब हो रहे हैं। नहीं, हालात मैंने आपको बताया ना, अमाल जो नहीं कर रहे उनके बाकी हालात खराब है और बहुत ज्यादा खराब, लेकिन उसी इलाके में जो अमाल कर रहे हो आप, उसी इलाके में रहने कोई मसला नहीं है, अल्लाह से उसी इलाके से आ रहा है, वही उन्हीं इलाकों, बल्कि जिन जगह हालात खराब है मैं तो वहाँ खुद जाता हूँ पर्सनली, अल्लाह की वजह से कोई ऐसा चक्कर नहीं। लेकिन क्या है कि श्रीलंकन जो हादसा हुआ उसमें थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हम पाकिस्तान वाले, क्योंकि लाहौर जो है ना, वो मैं लाहौर 15 साल रहा हूँ, तो लाहौर में कोई फटा फसाद नहीं होता और क्रिकेटर्स का बड़ा एहतराम होता है, तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई गवर्नमेंट की, यहाँ कुछ नहीं होगा, वो कराची को ब्लेम कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है अगर सिक्योरिटी अच्छी है तो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं। आपका मतलब है कि आइंदा भी लोग क्रिकेट खेल रहे क्योंकि हैं? मुझे याद है कि जब श्रीलंका में बम फटा, होटल उड़ा, और होटल में देख के आया हूँ, तो होटल उसी लाइन में जहाँ हम ठहरते हैं, उसी लाइन में आदमी बस ले गया, होटल फाड़ दिया। तो 2 टीमों ने, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने वहां जाने से इनकार कर दिया, वो वर्ल्ड कप वहां था, तो हम इंडिया में थे, तो इंडिया में एक स्पेशल टीम बनी थी, पाकिस्तान और इंडियन एयरलाइंस, जो वर्ल्ड कप का मैच इंडिया श्रीलंका खेलने गई थी, और वहां जाके वर्ल्ड कप की मैच खेले, तो सारी दुनिया ने देखा कि हम यहाँ मैच खेले, कोई मसला नहीं। तो हमने भी ये किया, तो लोगों को भी ये करना चाहिए कि भाई जाके दिखाएं, सिक्योरिटी का इंतजाम आके देखें, और पाकिस्तान वालों को चाहिए उनको सिक्योरिटी दें ताकि वो प्लेयर जाएं। मैं आखिरी 10 मिनट आपको देता हूँ कि आप ऑडियंस को अपना क्रिकेट की अपनी जगह रखें, किस अपना रीजन में कैसे रखें। यहाँ पे कुछ लोग बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपना सीमेंट पिच पे खेलते हैं, अपना जो उनका नेट है इसके बारे में आप क्या कहें? जब वो इंटरनेशनल पिचेस पे जाते हैं जस्टिफाई नहीं करते। मैंने जो कराची के एक ज़माने में लाहौर की क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त थी, उसकी एक बेसिक वजह थी कि उन पिचेस पे मैटिंग थी। मैटिंग जो है ना उसमें बाउंस होता है, जैसे बाहर की पिचों में होता है, तो अगर आप सीमेंट को लेवल करके उस पर अच्छी मैटिंग चढ़ा दें और 2-3 पिचें ऐसी बना दें तो क्रिकेट एकदम इम्प्रूव कर देगी। सेकेंडली है कि आपको एकेडमी की ज़रूरत है, जब तक एकेडमी नहीं हो तब तक आप क्रिकेट को इम्प्रूव नहीं कर सकते। यानी मैं जनता गया सऊदी अरब, वहाँ जो सऊदी हैं लोग, वो क्रिकेट एकेडमी बना रहे हैं, एक बार क्रिकेट एकेडमी बन जाएगी और लोग आहिस्ता आहिस्ता उसमें शौक डालें, और माशाल्लाह पाकिस्तानी इंडियन हजरात यहाँ बहुत, एक दफ़ा वहाँ क्रिकेट एकेडमी बन जाएगी और फिर लड़के आना शुरू होंगे, आप उसको बैट्समैन बनाओ। बच्चे को शुरू में तो 13-14 साल जो उम्र है उसकी, सारे उसमें नेचुरल टैलेंट हो, जो खेल रहा है अपने आप से, तो टैलेंट तो हर बच्चे में होता है, लेकिन उसको किसी में भी मोल्ड कर सकते हैं आप। उस टैलेंट को डॉक्टरी में इस्तेमाल कर लें, उस टैलेंट को क्रिकेट में इस्तेमाल कर लें। हर बच्चे को नया टैलेंट बनाया होता है, उसको कोई ना कोई टैलेंट होता है, अब उस टैलेंट को हमें पॉलिश करना होता है। लेकिन स्पोर्ट्स की जो बेसिक है ना वो ये है कि बच्चे को 13-14 साल तक बिल्कुल खुला छोड़ दो, तो जैसी मर्जी शॉट मारे, जैसा मर्जी गेम खेले। एक मुल्क है जो क्रिकेट बुकिश खेलती है, उसने कभी परफॉर्मेंस नहीं किया, तो हमारे ऑस्ट्रेलियंस हैं और इंडियंस हैं और पाकिस्तानी 13-14 साल की उम्र तक बच्चे को जाके खेल लेते हैं। खूब खेलो, धूप में खेलो, गर्मी में खेलो, गेम को एंजॉय करो। जब उसमें गेम अंदर आ जाए, उसको गेम से लगाव हो जाए, फिर उसकी वहाँ से बेसिक शुरू की जाती है। 3-4 साल में उसकी बेसिक सही हो जाए, फिर वो एक्सेल। आपका मतलब कि अगर बैटिंग के लिए 3 या 4 साल जरूरी है कि मैच पे, हाँ 3-4 साल तो लग जाता है उसको बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग एक प्लेयर बनाने में लग जाते हैं अभी 3 से 4 साल। अच्छा, ये सीमेंट और अपना टर्फ में क्या फर्क है? सीमेंट तो लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते, क्या उसमें कुछ अपना टाइमिंग का क्या? हाँ मुख्तलिफ है। सीमेंट पे गेम स्विंग नहीं होता है, टर्न नहीं होता, सीधा सीधा आता है। टर्फ पे गेम स्विंग भी होता है, सीम भी होता है, टर्न भी होता है, मुख्तलिफ होता है। उसमें बॉलर और बैट्समैन के लिए दोनों के लिए इक्वल चांस होता है। सीमेंट सिर्फ बैट्समैन के लिए होती है, उसमें फुटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती, फुटवर्क भी खराब होता है। लेकिन मैटिंग जो है, ये अगर मैटिंग आ जाए आपके पास एक दो,
जो अच्छी बैटिंग हो तो वो सीमेंट का भी काम करती है, टर्फ का भी काम करती है, उससे गेम बहुत इम्प्रूव है। यानी कि पहले अपना सीमेंट हो, उसके ऊपर बैटिंग बिछाई जाती है। उसके ऊपर बैटिंग। हाँ, आप ज़्यादातर प्रैक्टिस पिचेस सीमेंट हो, क्योंकि इतने शुरू में आप एक्सपेंस तो नहीं, इतने एक्सपेंसिव चीज़ होती है, कम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास 2-3 ग्राउंड में बैटिंग हो और आप वो उससे प्रैक्टिस करें, मैच करें, और उस पर आपकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है। मुझ जैसा आदमी बैट्समैन बन सकता है। हाँ, अगर बाकी बैट्समैन मर जाए। किसी ने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान टीम 2020 जीत जाएगी, मैं कहा बाकी टीमें ना आए। वैसे आप ही बन सकते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त कौन सी टीम अपना ये जो T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है? टीम जो करंट फॉर्म है उसकी, उसमें तो साउथ अफ्रीका लग रही है कि बहुत अच्छा खेल रही है बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में। लेकिन 2020 एक ऐसा फॉर्मेट है, हॉलैंड इंग्लैंड को मार दिया, तो कोई भी टीम जीत सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में सेमीफाइनलिस्ट के लिए इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और श्रीलंका मुझे लगता आज श्रीलंका जीत गया, मुझे वही फेवरेट लगता। श्रीलंका जीत गई और पाकिस्तान आज हाँ जी, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान फाइनल से जा सकता है? जा तो सकता है, लेकिन काफी मुश्किल। अगर आप IPL में ऑफर हो तो आप खेलेंगे? नहीं, अब कोई और IPL निकलेगी शायद। बूढ़ा हो गया तो मेरे लिए बस ये कि क्रिकेट को सपोर्ट करना, क्रिकेटर्स के हेल्प करना। वैसे भी जनरली अल्लाह का फजल है, जिस फील्ड में मैं हूँ इतनी लोगों से मोहब्बत करते हैं, और वरना 6 साल पुराने प्लेयर को तो वो लोग लिफ्ट भी नहीं कराता। बिल्कुल। अच्छा, ये जो लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको घेर लेते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, ऑटोग्राफ दें, उससे आपको ये चीज़ें देख के क्या आप तंग आ गए होंगे? क्या यार छोड़ते नहीं? असल में ये जो मोहब्बत, वो मोहब्बत थी गेम की वजह से। ये मोहब्बत मुख्तलिफ है। कुरान में अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं, एक सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हमने अपनी जान दे दी, अपनी बच्चे कुर्बान कर दिए। तो अल्लाह ने फौरन वही भेजी और फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। तो अल्लाह ने फौरन बताया कि अगर ये सहाबा चाहते हैं मैं इनसे मोहब्बत करूँ, या आपकी 100% इत्तबा करें, आप जैसे 100% हो जाए। ये तो जो मोहब्बत है दीन की बरकत है। अभी मैं 100 में से 1 पे चल रहा हूँ तो अल्लाह इतनी मोहब्बत करा रहा है। तो अल्लाह का वादा आप देख लें, दुनिया में फिरौन भी मशहूर है, मूसा अलैहिस्सलाम भी मशहूर है। फिरौन को रोजाना गालियाँ पड़ती हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की रोजाना इज्जत होती है। तो जिसकी तकदीर में शोहरत लिखी है मशहूर जरूर होगा। एक फिरौन वाला रास्ता है, एक मूसा अलैहिस्सलाम वाला रास्ता है। तो ये अल्लाह का फजल है, दीन की बरकत है कि जो दीनदार होता है और दीन पे चलता है, अल्लाह क़यामत तक उसकी इज्जत बढ़ाते हैं। तब हज़रत उमर की इज्जत जो कल थी आज ज़्यादा है, परसों और ज़्यादा होगी, क़यामत के वक्त और ज़्यादा होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इज्जत है, गैर मुस्लिम भी अपनी लिस्ट में उनका पहला नंबर उनको रखना पड़ा। तो दीन में अल्लाह कुरान में कहते हैं कि इज्जत सिर्फ अल्लाह रसूल और मोमिनीन के लिए, जो मोमिन नहीं होगा उसके लिए इज्जत नहीं होगी, चाहे वो जो मर्जी बन जाए। वो आज हम आंखों से देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह और कोई बात, अच्छा इंसान बनने की तलकीन। और एक जी वाक्य याद आया, वो ऑस्ट्रेलिया में इमरान खान ने आपको भेजा कि भी जरा रुक के खेलना, तो बड़ा मशहूर वाक्य हुआ था कि भी आप जल्दी आउट होके आ गए। तो एक स्टेटमेंट इमरान खान मैं बताता हूँ, जल्दी नहीं आउट हुआ वो स्टेटमेंट भी बताता हूँ, वाकई बताता हूँ। इमरान खान, मैं 30-40 करके आउट हो जाता था। इमरान खान कहता है यार तुम 100 कर सकते हो, बॉलर तुमसे डर रहे होते और तुम आउट होके आ जाते हो। तुमसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुमने आज छक्का नहीं मारना, रोक के खेलना है। मैं कहा ठीक है इमरान भाई, आज मैं रोक के खेलूँ। अब वो मेरी बदकिस्मती कि वो स्पिनर लगा हुआ था, लेफ्ट हैंडर, और मुझसे स्पिनर बर्दाश्त होता है। मैंने 1 ओवर रोका, वो रोकता रहा, मैंने मारी नहीं। उसने कहा तो मारे, उसने और शुरू की, और उसने अगले ओवर में दूसरा गेंद देखा, मैं निकल के छक्का मारा। तो इमरान खान ने कहा वो हो ही नहीं सकता बंदर जो छलांगे ना मारे। तो मैं क्या करूँगा, रोक ही नहीं सकता। और भी बात किसी भाई ने करनी। सही भाई, एक मिनट ये पूछना था कि आप एक पता एक मैच में खेले थे आपके साथ, आमिर सुहेल थे, इंडिया में मैच था और उसमें आमिर सुहेल ने एक शॉट तो साथ को मारी, उसके बाद बॉल खराब वैसे ही मारी और नेक्स्ट बॉल पे वो आउट हो। उस पर आपका क्या बोलना, उसके बारे में असल में उस वक्त वहाँ माहौल इतना वो था टेंस
ایک تو ہمیں بڑا اچھا ہم کھیل رہے تھے، اینڈ میں فٹ لگ گئی 10 اوور میں پتہ نہیں 100 رن بن گئے تھے، جڈیجا نے بڑی مار ماری، ویسے میں سناٹا تھا، وسیم اکرم انلکیلی انفٹ ہو گیا، تو جینوئن انفٹ تھا، لوگ تو بیچارے الگ الگ باتیں کرتے ہیں، وسیم اکرم تو انجیکشن لگا کے، وسیم اکرم میچ کبھی نہیں چھوڑتا تھا، لیکن اس بیچارے کی اتنی تکلیف تھی، اور سیکنڈ اسے فیئر تھا، اگر میں میچ آ گیا پاکستان میں مجھے لٹکا دیں، اس وجہ سے اور اس کو درد ہو رہی تھی، عامر جو سچویشن میں جو ہے تھوڑا سا ٹینشن وہ ٹینس ہو گیا نا، لوز کر گیا، وہ اتنا مڈل کر رہا تھا گیم کو، تو اس کو میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آؤٹ ہو جاؤں گا، اس کو گڑبڑ سے ہو گئی۔ آپ کی فائنل ایڈوائس کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ مسلمانوں کو فائنل ایڈوائس ہے کہ دین سیکھیں اور دین میں بیسکس سیکھیں، پی ایچ ڈی کی باتیں نہ کریں۔ میں نے یہ دیکھا لوگ آگے پوچھتے ہیں سعید بھائی قبر کا عذاب سمجھائیں، میں نے کہا بھائی آپ نے میٹرک کر لیا جو آپ پی ایچ ڈی کے سوال پر، دین کی بیسکس بہت آسان، اتنی آسان ہے کہ حضرت بکر صدیق کہتے ہیں اگر قرآن کی ایک سورت بھی اللہ اتار دیتا وَلَسِّنَ الْإِنسَانُ وَلِي، تو ہمیں پورے قرآن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، عقل مند کے لیے یہی کافی۔ تو دین میں نے آپ کو بیسک بتایا کہ دین میں 10 سال، میں نے بھائی سے پوچھا نا 10 سال تک اللہ نے کوئی حکم نہیں بھیجا، کیوں نہیں بھیجا؟ کہ جو عقل مند کسان ہوتا ہے وہ زمین میں بیج نہیں ڈالتا، پہلے اس میں استعداد پیدا کرتا ہے، پہلے کھیتی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی ڈالتا ہے، غلط وقت پہ پانی ڈال دیا تب بھی زمین خراب ہو جائے گی، جیسے پنجاب میں فصل تباہ ہوئی غلط وقت پہ بارشوں کی وجہ سے۔ تو پہلے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم اللہ نے نہیں بھیجا کہ شراب چھوڑ دو اور غیبت چھوڑ دو، سود کا حکم 23ویں سال آیا، کہ ایمان 10 سال بنوایا۔ ایمان اس وولٹیج کو کہتے ہیں جو 220 کی آ رہی ہوتی ہے نا، آج کل وولٹیج مسلمانوں کی آ رہی ہے 60 40 60، اس میں لائٹ تو جل جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، لیکن بد نظری سے نہیں بچ پا رہے، کیونکہ بد نظری چھوڑنے کے لیے وولٹیج 220 چاہیے۔ طواف کر رہے ہیں اور نظریں بد نظری ہو رہی ہے نہ میرا عورتوں پہ، اب وولٹیج نہیں آ رہی، اس وولٹیج کو ٹوٹا۔ اب ایک صحابی تھے، یہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے، ایسے باہر نکلے، ایک صحابی مدینے میں شراب لے کے آ رہے تھے، بڑا زبردست ریوڑ شراب تھا، تو دونوں کی سلام دعا ہوئی، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا شراب بیچنے جا رہا ہوں۔ کہاں ہے؟ کہا وہیں اس کو ضائع کر دو۔ کہا نہیں بھائی 5-6 صحابہ کی شراب ہے، اس میں شامل ہے بزنس، تو یہ بیچنے جا رہا ہوں، اس میں شراب حرام نہیں ہوگی۔ تو صحابی نے کہا بھائی میں ابھی وہی سن کے آ رہا ہوں، حضور پہ وہی آئی شراب حرام ہوگی، اب شراب بین۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے خرچہ نکالا اور وہیں تباہ کر دی، شراب ساری ضائع کر دی۔ اگر میرے جیسے مسلمان کو آج یہ پتہ چلے تو کہے گا اچھا انشاءاللہ کل سے شروع کرتے ہیں، آج تو بیچ دیتے نا، آج بیچ دیتا ہوں، مفتی صاحب سے پوچھ کے کل سے انشاءاللہ شراب بیچتے۔ ایمان اتنا کمزور ہے کہ حکم پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے، بالکل بنجر زمین پہ حج کا بیج ڈال دیا۔ اب حاجی صاحب، ہمارے محلے میں ایک حاجی صاحب ہے، وہ کہہ رہے ہیں چور ہیں، اب حاجی چور مشہور ہے، کیوں کہ بنجر زمین میں سے حج کا بیج ڈالا، بنجر زمین میں نماز کا بیج ڈالا۔ اب ہماری نماز کیا، اللہ اکبر اور اللہ یہ غائب ہو گئے، اب اللہ اکبر کیا اللہ آپ بڑھیں، اور دل میں اب سوچ رہے ہیں بھائی ابھی دکان پہ بھی جانا ہے، روٹی منگائیے، اچھا وہاں سے دودھ لینا، سارا نماز میں خیال آ رہا ہے۔ ایک ہمارے امام صاحب کے پاس ایک آیا آدمی کہ امام صاحب وہ ایک فائل بھول گیا ہوں، یاد نہیں آ رہی ظالم کہاں ہے۔ امام صاحب نے کیسا کہا گھر جانا، یہ بچوں کو سلانا اور ساری رات نفل پڑھنے کی نیت کرنا ہوگا، اللہ اکبر آج شروع کی، ابھی الحمدللہ پڑھی تھی، فائل یاد آ گئی، اس کو سلام کر کے فائل، امام صاحب کیا نسخہ بتائیں۔ تو ہماری نا نماز صحیح، بے دہانی والی نماز، کیوں؟ یقین کمزور ہے، بجلی پراپر نہیں آتی۔ اگر مخلوق یہاں کا شیخ بلا لے، آپ ایک جمائی اس کے سامنے لے کے دکھا دیں، اب اللہ کے سامنے اللہ اکبر اور جمائیاں شروع، قرآن پڑھتے ہیں بچوں سے باتیں، ہاں بیٹا کیا، ہاں ہاں اچھا، ہاں بھائی ہاں یار ذرا تلاوت کر، اور ڈرامہ دیکھتے ہیں بالکل بچے چپ، ڈرامہ سیکھ کر۔ اب اللہ کی عبادت کچھ، مخلوق کی عبادت کچھ۔ ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ سارے مسلمان پہلے ایمان بنا لیں، ایمان سیٹ ہو جائے، اندر پر یہ جو عینک پڑی ہوئی ہے اس کو اتار دیں، نظر آنا شروع ہو جائے۔ وہ کیسے نظر آئے گا؟ قرآن نے کہا یہ مسجد کو آباد کرو، مسجد میں وقت دیں گے، فرشتوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، فرشتوں کی صفات آئیں گی، فریج میں پانی ٹھنڈا، چولہے پہ گرم، مسجد میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ ایمان آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہم اس کی دعوت دے رہے ہیں کہ پہلے میٹرک کر لو پھر ڈاکٹر بننا ہے، میٹرک تو کر لو۔ ایک ہمارے ایک بڑے دوست ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ سارے مولویوں کو بلا دیا، 10-12 شیعہ سنی سارے مولوی بٹھا لیے، اور انڈین فلم چلا دی گانے کے ساتھ بڑے اسکرین پہ۔ ہمارے ایک دوست ہمارے بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ عالم نہیں تھے، باقی سب عالم تھے، انہوں نے دیکھا ایک دم سارے عالم نے کہا یہ گانے چلا دی، لڑکی ناچ رہی ہے کیا؟ ہمارے جو دوست تھے، ہمارے فرینڈ، وہ اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے، تو اس ان کی بھی داڑھی ہو رہی تھی، اس آدمی جو چلا ہمارا وہ تھا آدمی نے کہا بھائی سو دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں یار بڑے مزہ دار گانا ہے، یہ بیبی کون ناچ رہی ہے؟
तो तुम मौलवी दाढ़ी वाला, तुम मुझसे पूछा बीबी को नाचती है, तुझे घर में नहीं छोड़ी, कहा तुम देख रहे हो हम भी देख लेते, क्या मसला है। अब वो जो बाकी आलिम थे वो गर्मी खा रहे थे, उसने वो बंद करके अपना स्क्रीन, उसने इन सब आलिमों से सवाल किया, ये बताओ कुरान में मौसीकी हराम का है, साबित करो मुझे, और कुरान में कहीं भी नहीं। तो हमारे जो बुजुर्ग थे उनका बेटा बात सुनो, और तुम सबसे बड़ा मैं इससे बात कर लूँ 2 मिनट, मैं बहस नहीं करूंगा क्योंकि कुरान में बहस कहते हैं, जाहिल बहस करते हैं, मैं बहस नहीं करूंगा, मैं इससे बात करूंगा, कर लें आप। उसने कहा बेटा बात सुनो, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ना फर्ज है ना, मस्जिद में मुअज्जिन कह रहा हो नमाज पढ़ो, हाँ पढ़ते हो, क्या नहीं पढ़ता, क्या ये शुरू करते, गीबत ना कर, रोजा दवाए रख ले, अगर ज़कात लगती है दे दे, हज फर्ज है कर ले, गीबत ना कर, ज़िना के करीब ना जाना, शराब के करीब ना जा, किसी को धोखा न दे, किसी की चुगली ना कर, चोरी ना कर, ये मोटे मोटे अमाल कर ले, मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरी मौसीकी क़यामत के दिन मैं हलाल कराऊंगा, पहले ये तो कर ले। आज बेसिक्स मुसलमान कर नहीं रहा, और इधर बहस 90% लोग मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते। ये तो बाहर के लोग कहते हैं, गैर मुस्लिम लोग, कि जिस दिन मुसलमानों के ईद के, जुमे के और फजर के नमाजी बराबर हो गए, इस्लाम दुनिया में गालिब हो जाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में जाने में आखिरी कौल था, मेरी उम्मत कभी नमाज ना छोड़ना, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना। इब्लीस एक आदमी के साथ जा रहा था, उसने 5 नमाज छोड़ दी। इब्लीस ने कहा भाई आप तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तो कहा क्यों भाई? कहा आप तो मुझसे बड़े शैतान हैं। तो कहा वो कैसे? तो कहा भाई मैंने तो आदम को सजदे से इनकार किया था, तो आदम के रब को सजदे से इनकार कर रहा है, तेरा क़यामत दिन हमेशा क्या होगा? हम बेसिक चीजें कर लें तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें बाकी चीजें समझा दें। नाज़रीन, हमारे साथ सईद भाई, आपने बहुत से सवालात किए, उसके जवाब मिले आपको। हमारी बड़ी खुशनसीबी के लिए यहाँ पे आए, और पाकिस्तान का वो बेटा जो जहाँ भी गया उसने पाकिस्तान का सर बुलंद किया, और हमारी अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह इनको जहाँ भी जाए इज़्ज़त बख्शे और आफियत रखे। आखिर में मैं हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर हारून अहमद से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और सईद भाई को फूल पेश करें, और कुछ हमारी तरफ से मेमेंटोज हैं तो सईद भाई को पेश करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही बात है जी। और नाजरीन, मेरी खुशनसीबी है कि इतने बड़े लेजेंड ने मुझे मुझ जैसे नाचीज़ को ये बैग गिफ्ट किया है, तो मैं सईद भाई से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे इस पर ऑटोग्राफ शागिर्दी बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक यहाँ पे भी हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। किधर जो है अंदर चलो, बंद कहाँ से करते हैं? बंद किधर से करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? 5वें आसमान पे आया आज़ाब, जिब्राइल लेके आ गए। तो एक माँ अपने बच्चे को खाना बना रही थी, बच्चा तड़प रहा था, रो रहा था। माँ ने कहा चुप करके बैठ जा, कितना बेसब्र है तेरा मालिक, देख रब हमारा, कितने गुनाह हम करते हैं, कैसे बर्दाश्त करता है, तो उससे ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं। ये अल्लाह ने मुंह से लफ्ज़ सुना, अल्लाह ने जिब्राइल से कहा अज़ाब रोक दो, वापस बुला ले। अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दें हम अपने तस्करों में, महफिलों में। देखें ना, पूरी महफिल में अल्लाह का तस्करा नहीं होता, जो दिखा रहा है, सुला रहा है, खिला रहा है। ऐसी अल्लाह मईशत को लेगा। शेख, मैं कहता हूँ जो चाहेंगे ज़रूरत का रोज़ी अल्लाह घर पहुँचाएगा, बगैर काम करे देगा। तो ख्वाहिश की रोज़ी कमा रहे हैं, उसका अल्लाह का वादा नहीं। तो ये यार 10 मिनट 15 मिनट रोज़ाना घर में ऐसी बरकतें आएंगी, अगर सोच भी नहीं सकते। तो कुरान में अल्लाह कह रहे हैं जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा
اس کی معیشت تنگ کر رہا ہے. آج پاکستان میں بہترین زمین ہے, آٹا نہیں ہے, آٹے والی زمین ہے, آٹے سے شارٹیج ہے. یہ مسئلہ ہے. اللہ انسان